Okay, dear students, here in this the second QC biology, we are discussing what we call the molecular basis of inheritance. In the last class, we discussed the what we call the concept regarding the packaging of DNA. DNA, how it's packaged in a small nucleus. Dimension of the nucleus, when compared to the dimension of nucleus, the DNA is about very lengthy in it is about 2.2 meter. Such a long lengthy DNA, how it is going to coil in a small nucleus. For that, we are explaining one of the model called packaging of DNA, that is called then as a nucleosome model of DNA. Where the nucleosome model of DNA, where the DNA represented DNA will be coiled around the histone octamers, protein molecule, basic protein called the histone octamers. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamers, and it is a higher order packaging also occurred during the mitosis, that is called MSN, that result in the formation of the chromosome. And some of the loosely coiled regions are there and highly coiled regions are called. Highly coiled regions also found. Those highly coiled regions have dark staining, which is called heterochromatin, and loose coiled regions where there is which is a light staining called euchromatin. Heterochromatin is a transcription inactive, whereas the euchromatin is a transcription very active. All this we are discussing the chromosome is made up of DNA and proteins. When come to the question might come to our mind. In the chromosome, DNA as well as the protein is there, which is the genetic material which is going to transfer the character from one generation to another generation. Your characters either DNA or the protein. Thus, that question was arise. So, the biologists have worked out regarding the finding out which is the genetic material. Search for the genetic material. Which is the genetic material? Let me study in this class. Let me study about what we call search for the genetic material. Which is the genetic material? This genetic material, most of the organisms ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ DNA ಈಗ ರೀಸೆಂಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ DNA ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಐದರ್ DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಟಿ ಅವರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವಂತ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ one of the experiment was conducted by Griffith ಅನ್ನುವಂತ scientist, Frederick Griffith, in the year 1928. One of the experiment was conducted. That the experiment is called as a transforming experiment. Transforming experiment, that where there is one principle in one word, that's called the transforming principle. Here, transforming principle was discovered by the scientist called as a Frederick Griffith in the year 1928. Here, according to this, transformation is a kind of a sexual reproduction. Transformation of the experiment, they found out if something that is being transferred, genetic character be transferred from one organism to the other organism. ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಪಿಳಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೇರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೋನರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ದಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡೋನರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ದಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here, this experiment was what we call through the physical contact. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಡೋನರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಡೋನರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾರಿಂದ genetic material is also from donor bacteria. Donor to the recipient ಅಂತ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ genetic material through the physical contact. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ physical contact established through which the genetic material of this bacteria genetic material ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ genetic material ಬಂತು. That is called as a transformation. ಹೌದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. in case of the bacteria ಇಲ್ಲಿ they conducted one of the experiment conduct ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು genetic material DNA ನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ one of the Streptococcus pneumonia ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. This was the experiment that conducted on the called this bacteria experiment. Experiment is conducted on the bacteria called Streptococcus pneumoniae. This Streptococcus pneumoniae is the bacteria which causes the disease called pneumonia, respiratory disorder. ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಂದ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ತಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಅದರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ which is the bacteria Streptococcus pneumoniae. Name of the bacteria called, what do you call the name of the bacteria called? Streptococcus pneumoniae. ಈ Streptococcus pneumoniae ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ತರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ತರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಹೆಸರಿದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ತರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೆಟರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಇದು ಎಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿಸೀಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಕೆಲವು ಜೀವಿ, ಯಾವ ಜೀವಿ ಹೋಗದ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಯ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Streptococcus pneumonia ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಏನು Streptococcus pneumonia ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Streptococcus ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಪಾರಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ Streptococcus ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫಾರಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಫಾರಮ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇವು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಈ ತರ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವಿದೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಕಲ್ಚರ್ ಆನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳಿವೆ. ಒನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ, those are called as S strain. Though some of the bacteria which are those, ಯಾವ bacteria Streptococcus bacteria
which grow in a media, culture media, they form a rough colony. ಈಗ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ರಫ್ ಕಾಲೋನಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಲೋನಿ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅವು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂತ ಹಾಕೊಂಡದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೋಟ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟ್ ತೆಳ್ಳನೆ ಅದೊಂದು ಕೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇದೆ ಸುತ್ತ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್. ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾವಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ encapsulated bacteria ನಾವು R strain ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇವೆ. one is called S strain and the other called R strain. R strain ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಫ್ ಇದೆ. S strain ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇದೆ ಸುತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗಳಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಯಾವ ರಫ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮೈಸ್ ಅಂತ ಇಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಮೈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅದು which causes what you call as a disease ತರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅದೇನೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಾದೇನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಿರುಲೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವುದು ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ is virulent which causes disease. R strain is a non-virulent hence it does not cause disease ತರದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಜೀವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿರುಲೆಂಟ್. ಇವನೇ ನಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದೇ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ಅದು ವಿರುಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು, ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಮೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ. ಅದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್, ಇದು ರೋಗ ತರಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್. ಈ ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೈ, ಸಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ಬದುಕುಳಿತು, ಸರ್ವೈವ್. When S strain is injected into the mice, this mice developed pneumonia and ರೋಗದಲ್ಲಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ and it will die. And when R strain is a non-virulent ರೋಗ ತರದಲ್ಲ ಕರೆದು
ಅದನ್ನೇನಾರ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಸಿಗೆ ಮೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಯ್ತದೆ, ಯಾರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸಿಸ್ ಸಾಯಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಈ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ತರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ರೋಗ ತರುವಂತ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 6 ಎಂಟರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಅದು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎರಡು ನಾನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವಲ್ಲ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರಿಜಿನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇವೆರಡು ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ರೋಗ ತರುವಂತ ಗುಣ ಹೋಯ್ತು ಎಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್, ಅದು ರೋಗ ತರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ರೋಗ ತರ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಈ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಗೊಂತಾನೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ರೋಗ ತರನೇ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಗ ತರ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಈ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎರಡು ರೋಗ ತರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂತು, ಮೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಡೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ಈ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಕವರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಸತ್ತಿರೋದ ನೋಡಿ, ಲೈವ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಲೈವ್ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಕವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಮೈಸ್. ಡೆಡ್ ಅಂತ ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇರೋ ಮೈಸ್ನಾಗಿಂದ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈವ್ ಆದಂತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗಳಿದ್ದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರ ರಿಕವರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈವ್ ಆದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೋಗ ಬರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇದಾಗಿದೆ, ವೈ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಮೈಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ 6 ರೀತಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೈವ್ 6 ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ 6 cells ಇದಾವಲ್ಲ, same bacteria has show the genetic material has been transferred. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈವ್ 6 cells ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೋ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಗುಣ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬದಲದಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಲೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಬದಲದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಇದು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದೇ ಡೆಡ್ ಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎರಡೂ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುವಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ಆರ್. ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಏನಿದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ dead heat killed S strain into R. That convert this R into S ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಹೋಗೈತಂತ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ is transfer from the heat killed S strain into the R which convert this R into S. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಫಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ transforming principle has been transferred from heat killed S strain into the R, which make the R to synthesize a capsule. So R has been changed into the what you call them as S strain agi change agide. Here this means a transformation of R strain into the S strain is due to the genetic material. ಯಾಕಿದು ಆರ್ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಸ್ ಇಸ್ ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿರ್ಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಯಾವ್ದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? You do not know that genetic material. What is the biochemical nature of the genetic material? ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಎಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗೆ. ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಏನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ, ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅರೆ ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಆರ್ಗೆ, ಅದು ಏನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನದು, ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Is not known from this experiment.
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ DNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. So 3 other scientists were included and they discovered this transforming principle. What is that? Being transferred from line R to the S to the R ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು transforming principle which convert that R into S I convert ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ McCarty and Colin McLeod and McCarty and Osland Avery McLeod and McCarty and the more scientists work ಮಾಡ್ತಾರೆ from the year 1933 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 1944 ತನಕ they conducted experiment to know the biochemical nature of the transforming principle. ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಹೋಗಿ 6 ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Very McCarty experiment ಏನಂತೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೈ 3 scientists. Their work is on the which is what called as work they prior to their work genetic material was first ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ವರ್ಕ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ prior to their work protein is the genetic material. ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ DNA. ಈಗ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ಅವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವೇರಿ McCarty ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ದಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್. ಈ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದು ಓತಪ್ಪ, ಆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಾರೆ. ದೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಜೀವಿಗಳಿರುವಂತ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು, ಏನೇನು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DNA ಇದೆ, RNA ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ನ ಎಸ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ purified the biomolecules like particular there is a proteins DNA and RNA of particular ಯಾವ್ದಿಂದ wheat ಇಂದ ಈ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂತ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ R into R S ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 3 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸಪರೇಟ್ ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ R ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂತು ಮೈಸಸ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಾಕಿ ಸಾಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕಿ ಸಾಯ್ತಿತ್ತು, RNA ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾಯ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಬರೀ DNA ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಸಾಯ್ತತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಇಂದ ಲೈವ್ ಆರ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನ ಅವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವೇ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು 3 ತರ, ಯಾವ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಕ್ ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 3 ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಒಂದು RNA ಇದೆ, ಒಂದು DNA ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವನ ಜೊತೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಮೂರು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ RNA ಸಿಕ್ಕಿದೆ DNA ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಳಿದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೀಟ್ ಎಸ್ಟೇನ್ಗೆ ಆ ಲೈವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ROS ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ದಾಗ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಾಯಿಸಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಓಡಾಡಿ ಯಾವ್ದಾವೆ ಯಾವ್ದಾವೆ RNA DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ RNA ಇದೆಯೋ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ RNA ಆಗ್ತಾನೆ. RNA ಅಂದ್ರೆ RNA ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಮಾಡ್ತವೆ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ RNA ಅಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ DNA ಆಗ್ತಾನೆ. DNA ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ DNA ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ DNA ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು DNA ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RNA ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. DNA ಅಥವಾ RNA ಇರ್ಬೋದು. RNA ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ DNA ಹಾಕಿ DNA ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಇರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ DNA ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಏನು DNA ನಾಶ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA RS ಆಗಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. there is transformation of RNA to S in absence of protein ಇಲ್ಲದನು RS ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ there is a transformation of RNA to S even in absence of protein. So protein is not a genetic material. Transformation ಆಗಿದೆ protein not a genetic material. Transformation ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು RS ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ನು protein is not a genetic material. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ RNA is also not a genetic material. ಯಾಕೆ here also there is a transformation of RNA to S. Transformation ಆಗಿದೆ RNA to S. Even in absence of RNA ಇದ್ದಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ RNA converted to S. So even in absence of RNA ಇದ್ದಾಗೂ absence RNA ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು RNA absence ಆದಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ RNA is not a genetic material. RS ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ RNA ಇದ್ದಾಗೂ in absence of RNA no RS in transferred to S ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. in absence of RNA no RNA ಆಯ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in absence of RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ RNA is not genetic material. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ DNA ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ DNA is not present. DNA is again DNA absence ಆಗಿದೆ
ಆ DNA absence ಆದಾಗ there is no transformation. Transformation ಇಲ್ಲ. R is not converted to S ಆಗಿಲ್ಲ. So DNA is a genetic material. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ RNA ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ DNA ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ DNA ಹಾಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಾವು RS ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ DNA ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತು, DNA ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ DNA ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Protein of the heat-killed strain is not a protein is protein is not a genetic material because there is a transformation of R into S in absence of protein. Okay, RNA is not a genetic material because there is a transformation of R into S in absence of RNA. But DNA is a genetic material because there is no transformation of R into S in absence of DNA. Hence, DNA is a genetic material. This is regarding what we call them as a transformation experiment and Avery experiment to prove that the DNA is a genetic material. Another experiment there that called them as a Hershey change experiment. I won't explain in the next class regarding that.